Hello students, welcome again to the official YouTube channel of Northeast Junior College. So in my last video lecture we discussed about immunity, right? So in this video lecture today we are going to start a very important topic which is AIDS. Okay, so this disease AIDS, you have already studied a little bit about there is AIDS in your previous classes, but in your class 12 you have to go through this topic in much detail. So let's begin. So first of all, we have to know the full form of AIDS. The full form of AIDS is what? Acquired immunodeficiency syndrome. The full form of AIDS is what? The full form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. এখন দেখো acquired immunodeficiency এই ওয়ার্ডটাকে ভালো করে দেখো immunodeficiency তো immunodeficiency মানে কি the deficiency of immune system আর syndrome মানে হচ্ছে গিয়ে the meaning of syndrome is what the meaning of syndrome is a group of symptom যখন অনেকটা symptom একসাথে দেখা দেবে তখন আমরা বলবো syndrome 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 is what a group of symptoms so immunodeficiency তো এই AIDS আমরা জানতে লাগবে যে this AIDS that is acquired immunodeficiency syndrome this disease is caused by a particular virus so this virus is what HIV virus which is human immunodeficiency virus so we can say this AIDS which is a viral disease is caused by a particular virus which is HIV or we can say human immunodeficiency virus ঠিক আছে এখন আমরা দেখব যে AIDS এর ক্ষেত্রে হয় কি that is what actually occurs if AIDS what actually occurs in case of AIDS তো আমরা জানতে লাগবে যে আমরা জানি যে whenever microorganism enters of our body then our immune cells we can say cells of adaptive immunity যেরকম আমাদের immune cells যেগুলো যেরকম B lymphocyte as well as T lymphocytes they try to destroy that particular microorganism ঠিক আছে যখন একটা microorganism আমাদের বডির ভিতরে এন্টার করবে তখন আমাদের বি লিম্ফোসাইট টি লিম্ফোসাইটগুলো কী করে এই পার্টিকুলার মাইক্রোঅর্গানিজমকে ডিস্ট্রয় করতে সাহায্য করে এখন আমরা দেখতে লাগবে যে এই এইডসের ক্ষেত্রে কী হয় এই পার্টিকুলার ভাইরাস যেটা হচ্ছে কি HIV ভাইরাস দ্যাট ইজ হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস এটা কী করে দিস ভাইরাস that specifically destroys our T lymphocyte. It does what? This virus, that is human immunodeficiency virus, it destroys our T lymphocyte. T lymphocytes আমরা স্পেসিফিক্যালি বলতে পারবো যে হেল্পার টি সেলকে ওরা কী করে ডেস্ট্রয় করে দেয় তো যদি ডেস্ট্রয় করলে কী হবে তখন মাইক্রো অর্গানিজম যদি আমাদের বডির ভিতরে যদি এন্টার করে নাও as T lymphocytes are less in number due to destruction by there is HIV virus. HIV virus কি করছে ডিস্ট্রাকশন করে নেয় T lymphocytes কে স্পেসিফিক্যালি হেল্পার টি সেলকে তো এখন কি হবে মাইক্রো অর্গানিজম যদি আমাদের বডির ভিতরে যদি এন্টার করে নাও দে ক্যান ইজিলি কজ ডিজিজ যে মাইক্রো অর্গানিজম মনে করো আগে যদি আমাদের বডিতে যদি মাইক্রো অর্গানিজমস এন্টার করতো দেন দিস বি লিম্ফোসাইট আর টি লিম্ফোসাইট তাদেরকে ইজিলি ডিস্ট্রয় করে নিত বাট ইন দিস কেস এইডসের ক্ষেত্রে কী হয় যখন এইডস হয় তখন এই পার্টিকুলার ভাইরাসে আমাদের হেল্পার টি সেলকে ডিস্ট্রয় করে দেয় ডিস্ট্রয় করলে কী হবে মাইক্রো অর্গানিজম যখন এন্টার করবে তখন ওরা ইজিলি আমাদেরকে কী করতে পারবে দ্যাট ইজ ইট ক্যান ইজিলি কজ ডিজিজ ইন আওয়ার বডিজ সো তো এইডসের ক্ষেত্রে কী হয় আমাদের ইমিউন সেলসেরগুলো কী হয় রিডাকশন হয়ে যায় আমাদের ইমিউন সেল স্পেসিফিক্যালি হেল্পার টি সেলের কী হয় দ্য helper T cells reduce in number due to destruction by human immunodeficiency virus ঠিক আছে এখন আমরা দেখবো যে এটার হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা কিছু জানতে লাগবো অ্যাজ ফর এক্সাম্পল দেখতে লাগবে যে এই যে ভাইরাস যেটা আছে HIV ভাইরাস ইট ওয়াজ ফার্স্ট রিপোর্টেড ইন দ্য ইয়ার 1981 ঠিক আছে so this virus that is human immunodeficiency virus which causes AIDS this virus was discovered for the it was reported for the first time in the year 1981 এরপরে এই ভাইরাসটাকে ডিসকভার করলো আমাদেরকে জানতে লাগবে আমাদের কি জানতে লাগবে ডিসকভারি DISCOVERY ঠিক আছে so this virus was discovered in the year 1983 by Lac Montagnier MONTAGNIER. This virus, that is human immunodeficiency virus, was discovered in the year 1983 by Lac Montagnier and his associates. ঠিক আছে so in the year 1983 this virus was discovered এখন ইন্ডিয়াতে প্রথম কবে ধরা পড়েছিল এটাও জানতে লাগবে তো in the year 1986
this virus was reported in India for the first time in the year 1986 in Chennai, Tamil Nadu. So in India, this virus was reported for the first time in the year 1986 in Chennai, Tamil Nadu. এখন জানতে লাগবে যে যখন এই ভাইরাসটা প্রথম ডিসকভার হয়েছিল ইন দ্য ইয়ার 1983 বাই ল্যাক মন্টেগনিয়ার, এই ভাইরাসের নাম কিন্তু এইচআইভি ছিল না, দ্যাট ইজ হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস ছিল না। এটার নাম কি ছিল? ওর এটার নাম ছিল দ্যাট ইজ LYMPHADENOPATHY lymphadenopathy associated virus. So when HIV virus was discovered for the first time in the year 1983 by Lech Montagnier, this virus was known as lymphadenopathy associated virus. তো আগে এই ভাইরাসকে কোন নামে জানা যেত? This virus was known as lymphadenopathy associated virus, বাট ইন দ্য ইয়ার 1986 এই ভাইরাসটার নাম চেঞ্জ করা হয়েছিল, নাম চেঞ্জ করে নতুন নাম দেওয়া হয়েছে। সো ইন দ্য ইয়ার 1986 this virus, that is lymphadenopathy associated virus, was renamed. এটার নাম চেঞ্জ করে নতুন নাম দেওয়া হয়েছিল, যেটা হচ্ছে গিয়ে হিউম্যান immunodeficiency virus, that is HIV. ইন্ডিয়া 1986 তো লিম্ফোডেনোপ্যাথি অ্যাসোসিয়েটেড ভাইরাস থেকে নাম চেঞ্জ করে কি রাখা হয়েছে? হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস বাই ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ ভাইরাল নোমেনক্লেচার, যেরকম আমরা পেয়েছিলাম ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর জুলজিক্যাল নোমেনক্লেচার, ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর বোটানিক্যাল নোমেনক্লেচার। সো ভাইরাসের নাম দেওয়ার জন্য স্পেসিফিক একটা অর্গানাইজেশন আছে, দ্যাট ইজ ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর ভাইরাল নোমেনক্লেচার। সো লিম্ফোডেনোপ্যাথি অ্যাসোসিয়েটেড ভাইরাস থেকে নাম চেঞ্জ করে হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাসটার নাম দেওয়া হয়েছে। তো কে দিয়েছে? সো দিস ভাইরাস ওয়াজ রিনেমড অ্যাজ হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস বাই আওয়ার ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর ভাইরাল নোমেনক্লেচার। এখন আমাদের জানতে লাগবে যে এই ডিজিজের ক্ষেত্রে এই ভাইরাসের স্ট্রাকচারটা এখন আমাদেরকে জানতে লাগবে। দ্য স্ট্রাকচার অফ HIV ভাইরাস। সো এই ভাইরাসের ক্ষেত্রে দেখো, এই ভাইরাসের ক্ষেত্রে ওর এখন জানতে লাগবে যে এই ভাইরাস যেটা আছে, দিস হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস ইজ এ retrovirus. Retrovirus means what? A virus which has RNA as its genetic material is known as retrovirus. তো তোমরা যদি দেখো এই ভাইরাসের ক্ষেত্রে দুইটা সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড RNA ফ্র্যাগমেন্টস গুলো থাকে। দেখো এই যে ফ্র্যাগমেন্ট, এই সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড দুইটা ফ্র্যাগমেন্ট আছে। So this single stranded what? These are single stranded RNA fragment. So this HIV virus is a what? Retrovirus because এটার ক্ষেত্রে কি আছে? এটার জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালটা কি? RNA. So those viruses whose genetic material is RNA are known as retrovirus. তো এটার ক্ষেত্রে কি থাকে? দুইটা সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড RNA ফ্র্যাগমেন্টস গুলো থাকে। এরপরে এদের ক্ষেত্রে দুইটা কি থাকে? দুইটা এনজাইম থাকে। ওদের ক্ষেত্রে একটা স্পেসিফিক এনজাইম থাকে যেটার নাম হচ্ছে গিয়ে there is reverse transcriptase enzyme. So its genetic material is RNA, এই কারণে এটাকে কি বলা হয়? রেট্রোভাইরাস। আর এটার ক্ষেত্রে স্পেসিফিক এনজাইম থাকে যেটার নাম হচ্ছে কি রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ এনজাইম, যেটা আরএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি করতে পারে। তো রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ এনজাইম এমন একটা এনজাইম যেটা আরএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি করতে পারে। এখন আমরা দেখবো যে এই ভাইরাসের ক্ষেত্রে দুইটা ওর জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালের বাইরে দুইটা প্রোটিন কোড থাকে। দেখো একটা প্রোটিন কোড, দিস ইজ ওয়ান প্রোটিন কোড এন্ড দিস ইজ অ্যানাদার প্রোটিন কোড।
So its genetic material is protected by two protein codes. This is one protein code, this is another protein code. ঠিক আছে, এখন একটা লিপিড মেমব্রেন থেকে ওর জেনেটিক মেটেরিয়ালটা আরেকটা মেমব্রেন দিয়ে ঢাকা দ্যাট ইজ প্রোটেক্টেড থাকে, এটা হচ্ছে গিয়ে লিপিড মেমব্রেন। তো আমরা বলতে পারবো যে ইটস জেনেটিক মেটেরিয়াল ইজ প্রোটেক্টেড বাই থ্রি কাভারিংস, টু প্রোটিন কোডস অ্যান্ড ওয়ান লিপিড মেমব্রেন। আর এটা হচ্ছে গিয়ে গ্লাইকোপ্রোটিন, PROTEIN, গ্লাইকোপ্রোটিন spikes. তো আমরা বলবো যে this virus, human immunodeficiency virus, is a retrovirus because its genetic material is what? RNA. আর আমরা একটা জিনিস বলতে পারবো যে it has specific enzyme which is reverse transcriptase enzyme, যেটা RNA থেকে DNA তৈরি করতে পারে, ঠিক আছে, inside the host. এখন this virus genetic material is RNA, which is protected by this genetic material. RNA is protected by two protein codes and one lipid membrane. আর লিপিড মেমব্রেনের পেরিফেরিতে কি থাকে, আমাদের গ্লাইকোপ্রোটিন স্পাইকস গুলো থাকে। দিস আর গ্লাইকোপ্রোটিন স্পাইকস, ঠিক আছে। সো দিস ভাইরাস ইজ নর্মালি স্ফেরিক্যাল শেপ স্ট্রাকচার। স্ফেরিক্যাল মানে জানো, the shape of a ball is what? A sphere. So this virus, human immunodeficiency virus, is a spherical shaped virus, spherical shaped structure. It has spherical shaped structure and its size is normally about 90 to 120 nanometer. So this is a spherical shaped virus whose size is about 90 to 120 that is nanometer. এখন দেখতে লাগবে যে এই ভাইরাসের ক্ষেত্রে সিমটমস কি কি শো করে। যদি আমরা দেখতে লাগবে যে এখন একটা জিনিস আমাদের জানতে লাগবে যে এই ভাইরাসের ক্ষেত্রে কি কি সিমটম শো করে, ঠিক আছে। সো আমরা দেখব সিমটমস। তো এই ভাইরাসের ক্ষেত্রে সিমটমস মানে জানি যে ইন্ডিকেশন অফ এ পার্টিকুলার ডিজিজ ইজ নোন এজ হোয়াট? সিমটম। তো এই ভাইরাসের ক্ষেত্রে কি কি সিমটম শো করে আমরা দেখব। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ফিভার, then inflammation, of respiratory tract, fever, inflammation of respiratory tract, then swelling of lymph nodes, then so these are the few symptoms of AIDS. These are what? Fever, first of all fever, inflammation of respiratory tract, swelling of lymph nodes, weakness, then nausea. Then another symptom is there is another symptom which is known as nausea, ঠিক আছে। তো nausea means what? Vomiting tendency. So these are the common symptoms of AIDS. These are fever, inflammation of respiratory tract, swelling of lymph nodes, weakness, and nausea. Now we have to know the transmission, how this virus is transmitted from one person to another, from one infected person to a healthy person. How this virus, human immunodeficiency virus, is transmitted from one infected person to a healthy person, এটা আমরা দেখতে লাগবে। So now we will discuss about transmission. How we will discuss what? Transmission of this particular disease. So very fast mode of transmission is what? Sexual contact. Then second is blood transfusion. Third is what? Sharing needle. Next is what? Mother to child. And lastly,
Barber's Barber's razor. So these are the common modes of transmission of this particular disease. First one is what? Sexual contact. So this is the most common mode of transmission, which is sexual contact. Sexual contact, that is, uh, this virus can be transmitted from infected person to a healthy person. Whenever আমরা বলতে পারবো যে whenever sexual contact occurs between an infected person and a healthy person, বা আমরা বলতে পারবো if sexual contact occurs between infected male, if আমরা বলতে পারবো যে if sexual contact occurs between a infected person, between one infected person and one healthy person, then this virus can be transmitted from infected person to a healthy person. একটা infected person থেকে একটা healthy person এ যেতে পারবে যদি এই infected person একটা infected male আর একটা normal একটা ইনফেক্টেড মেল বা ফিমেল আর একটা নর্মাল মেল বা ফিমেলের মধ্যে যদি সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্ট হয় তখন এই ভাইরাসটা ট্রান্সমিট হতে পারে, ঠিক আছে। বা আমরা বলতে পারবো মাল্টিপল সেক্সুয়াল পার্টনার। সো দোজ ইন্ডিভিজুয়ালস হু হ্যাভ মাল্টিপল সেক্সুয়াল পার্টনার্স, দেন in this case also this virus can be transmitted from one infected person to a healthy normal person. So this is the most common mode of transmission. Next is what? Blood transfusion. Blood transfusion মানে হচ্ছে কি যদি আমাদের দেখো একটা এইচআইভি ইনফেক্টেড পার্সন ওর ব্লাডটা যদি একটা নর্মাল পার্সন যদি ওর ব্লাডটা যদি নেয়, যদি এইচআইভি ইনফেক্টেড পার্সন ব্লাড যদি ডোনার থাকে আর একজন রেসিপিয়েন্ট নর্মাল রেসিপিয়েন্ট যদি একটা নর্মাল এইচআইভি ইনফেক্টেড পার্সন থেকে যদি ব্লাডটা নেয় তখন কী হবে, এই নর্মাল পার্সন যে ব্লাডটা রিসিভ করেছে তার ক্ষেত্রে এই ভাইরাসটা ট্রান্সমিট হতে পারে। সো ব্লাড ট্রান্সমিশন বিটুইন এইচআইভি ইনফেক্টেড পার্সন টু এ হেলদি পার্সন ক্যান ট্রান্সমিট দিস পার্টিকুলার ডিজিজ, ঠিক আছে। সো ব্লাড ডোনরের ক্ষেত্রে ব্লাড যখন ডোনেট করা হয় তখন সবসময় চেক করা হয় যে ব্লাডটা কি দিস ব্লাড ইজ এইচআইভি free. It's this whether this blood is HIV virus free or not, this thing is kept in mind. তো নর্মালি কি হয় যখন একটা এইচআইভি ইনফেক্টেড পার্সন একটা নর্মাল পার্সনকে যদি এই ব্লাডটা যদি ট্রান্সফিউজ করা হয় তখন কি হয় এই ভাইরাসটা ট্রান্সমিট হতে পারে ফ্রম ইনফেক্টেড পার্সন টু এ হেলদি পার্সন। সো দিস ইজ ফর ব্লাড ট্রান্সফিউশন। নেক্সট শেয়ারিং নেডল। তো শেয়ারিং নেডল হচ্ছে কি যেরকম আমাদের ইনজেকশনসের ক্ষেত্রে কি হয় আজকালকের সব নিডলসগুলো কি থাকে, দ্যাট ইজ ডিসপোজেবল নিডলস থাকে, একবার ইউজ করে আমরা ডিসকার্ড করে দিই, ঠিক আছে। তো আগের কালে কি হতো এটা এরকম হতো না, দ্যাট ইজ সেম নিডল দিয়ে অনেক ড্রাগসগুলো কী হতো ইনজেক্ট করা হতো, বা ইন কেস অফ ড্রাগ এবিউসার যারা ড্রাগস নেয় ড্রাগ এবিউসার্সের ক্ষেত্রে কী হয় দে ইউজ দ্য সেম নিডল ফর ইনজেক্টিং ড্রাগস, দে ইউজ সেম নিডল ফর ইনজেক্টিং ড্রাগস। তখন কী হয় যদি এই নিডলের ভিতরে কী হয় যদি ব্লাডের রেসিডিউগুলো থেকে যেতে পারে, তো এই রেসিডিউ যদি থেকে যেতে পারে তখন যদি সেম নিডলটা যদি ইউজ হয় একটা হেলদি পার্সন যদি ইউজ করে তখন এই ব্লাড রেসিডিউগুলো ঢুকতে পারে একটা নর্মাল পার্সনের ক্ষেত্রে, অ্যান্ড আলটিমেটলি দিস ভাইরাস ক্যান বি ট্রান্সমিটেড ফ্রম an infected person to a healthy person, ঠিক আছে। সো ইন্ট্রাভেনাস, ইন কেস অফ ইন্ট্রাভেনাস ড্রাগ এবিউসার যারা ড্রাগগুলো এবিউজ করে যারা ড্রাগসগুলো নিয়ে তখন তারা কি হয় তারা একটা যদি মাল্টিপল ইউজার্সগুলো থাকে সেম নিডল দিয়ে যদি ওরা ইউজ করে তখন একটা হেলদি পার্সন থেকে একটা ইনফেক্টেড পার্সন থেকে একটা হেলদি পার্সনের এইচআইভি ভাইরাসটা ট্রান্সমিট হতে পারে। নেক্সট মাদার টু চাইল্ড। দেখো তো মাদার টু চাইল্ড আমরা বলতে পারবো যে মাদার টু চাইল্ডের ক্ষেত্রে বলতে পারবো যে whenever a lady is pregnant তখন কি হয় তোমরা থার্ড চ্যাপ্টার পড়বে হিউম্যান রিপ্রোডাকশন। সো ডিউরিং দ্য প্রেগনেন্সি পিরিয়ড অফ এ ফিমেল একটা মাদার আর এমব্রায়োর সাথে একটা ইন্টিমেট কানেকশন থাকে থ্রো প্লেসেন্টা, ঠিক আছে। তো মাদার টু চাইল্ড whenever a lady is pregnant আর এই লেডিটা যদি এইচআইভি পজিটিভ থাকে তখন কি হয় থ্রো প্লেসেন্টা এই ভাইরাসটা মাদার থেকে চাইল্ডের ক্ষেত্রে ট্রান্সমিট হতে পারে। তো দিস প্লেসেন্টা this virus can pass through this placenta barrier and ultimately enter the developing baby or fetus. So in this case, if a mother is HIV positive, then this virus can be transmitted from mother to child through placenta, and ultimately the embryo or developing baby can also become HIV positive. আরেকটা ক্ষেত্রে মাদার টু চাইল্ড হতে পারে যেরকম আফটার দ্য বার্থ অফ এ পার্টিকুলার চাইল্ড এই মাদারটা যদি HIV পজিটিভ থাকে আর সনটা যদি সন বা গার্ল বা আমরা বলতে পারবো চাইল্ডটা যদি নর্মাল থাকে বাট এই মাদারটা যদি ব্রেস্ট ফিডিং করে দেন দিস ভাইরাস ক্যান বি ট্রান্সমিটেড ফ্রম অ্যান ইনফেক্টেড পার্সন ফ্রম মদার টু চাইল্ড থ্রো
থ্রো ব্রেস্ট ফিডিং। আর লাস্ট আমরা দেখব বারবারস রেজার। আমরা বলতে পারবো বারবারস রেজার। তো তোমরা নোটিস করবে মেনলি বয়েজ, তোমরা যখন সেলুনে যাবে বা পার্লারে যাবে তখন দেখবে বারবার কি করে, এভরি টাইম হি কাটস হিয়ার উইথ দ্য হেল্প অফ দিস রেজার, হি চেঞ্জেস দোজ রেজার্স। ঠিক আছে, তখন তোমরা নোটিস করবে যে যখন বারবার যখন কি করে একজন মানুষকে কাস্টমারকে চুল কাটার পরে, তখন এই ব্লেডটাকে কি করে ডিসকার্ড করে দেয়, ওরা নতুন ব্লেড ইউজ করে। বিকজ এই রেজার ইউজ করার সময়, ব্লেডটা ইউজ করার সময় যদি একটা এইচআইভি ইনফেক্টেড পার্সনের যদি একটু সামান্য যদি কেটে যায় বা সামান্য যদি একটু ব্রুজ হয়ে যায়, যদি কেটে যায়, তখন কী হবে, এই ব্লেডের মধ্যে ব্লাডের সামান্য একটা রেসিডিউ থেকে যেতে পারে। এই রেসিডিউ, এই সেম যদি রেজার এই যদি আরেকটা সেম কাস্টমারকে ইউজ করা হয়, তখন কী হবে, এই ব্লাড রেসিডিউটা যদি ট্রান্সমিট হয়ে যেতে পারে এই পার্টিকুলার নেক্সট কাস্টমারের ক্ষেত্রে, তখন আলটিমেটলি একটা এইচআইভি ইনফেক্টেড পার্সন থেকে একটা নর্মাল পার্সনের ক্ষেত্রে ট্রান্সমিট হয়ে যেতে পারে। সো বারবারসরা আজকালকে কী করে, সো এভরি টাইম দে নিউ কাস্টমার কামস দে ডিসকার্ড দেয়ার ওল্ড রেজার। সো দিজ আর দ্য কমন মোডস অফ ট্রান্সমিশন অফ এইচআইভি এইডস। দ্যাট ইজ সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্ট, এটা হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে বেশি mode of transmission. This is the major mode of transmission: sexual contact, then blood transfusion, sharing needle mother to child, and barber scissor. So ultimately what we have understood is what is a particular disease, AIDS, this disease spreads mainly through that is body fluid, another body fluid, that is blood, then semen that is a male reproductive cell, ঠিক আছে, blood, semen, mother's milk. So this disease AIDS mainly transmits through body fluids. ঠিক আছে, তো একটা জিনিস মনে রাখতে লাগবে যে দিস পার্টিকুলার ডিজিজ হুইচ ইজ এইডস নর্মালি ডু নট স্প্রেডস থ্রো ক্যাজুয়াল ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট। যেরকম একটা এইচআইভি ইনফেক্টেড পার্সন যদি থাকে, ওর সাথে যদি আমরা হ্যান্ডশেক করি বা ওদের সঙ্গে যদি হাগ করি বা হ্যান্ডশেক করি, তখন এই ডিজিজটা স্প্রেড হবে না। ইট only transmits through what, body fluids। ঠিক আছে, তো what we have to do, we should not isolate those HIV infected person। যদি আমাদের সোসাইটিতে যদি একটা HIV infected person থাকে, ওকে আমরা আইসোলেট করব না, ঠিক আছে, because this disease is only transmitted through body fluids। if we shake hands with him or her, if we hug him or her, this disease will not spread। So we should not ignore them, or what we should not do, we should not isolate them। ঠিক আছে, সো আমরা মোড অফ ট্রান্সমিশন দেখলাম, এখন আমরা একটা জিনিস জানতে লাগবে যে ডায়াগনোসিস। What we have to know is diagnosis, DIAGNOSIS। So diagnosis আমরা দেখতে লাগবে যে একটা মানুষের বা একটা পার্সনের এইচআইভি ইনফেকশন হয়েছে কি না, এটা আমরা কীরকম করে বুঝবো। তো there are two ways by which we can detect if whether a person is suffering from HIV infection or not। So আমরা প্রথম দেখবো যে ELISA, ELISA। ELISA এটার ফুল ফর্ম হচ্ছে গিয়ে এনজাইম লিঙ্কড ইমিউনো সরবেন্ট অ্যাসিড। ঠিক আছে, তো এইচআইভি ডায়াগনোসিস আমরা কি করে বুঝতে পারবো একটা পার্সনের এইচআইভি ইনফেকশন হয়েছে কিনা। এটার প্রথম টেস্টটা হচ্ছে গিয়ে ELISA, ELISA, which the full form is what, enzyme linked immunosorbent assay। এরপরে নেক্সট আরেকটা টেস্ট আছে, এটা দিয়ে কনফার্মেটরি টেস্ট বলা হয়, এটা হচ্ছে গিয়ে ওয়েস্টার্ন ব্লট, WESTERN, ওয়েস্টার্ন ব্লট। ঠিক আছে, তো যদি ELISA টেস্টের ক্ষেত্রে এটা একটা অ্যান্টিবডি রিয়াকশন দিয়ে এটা বোঝা যায়, তো ELISA টেস্টে যদি পজিটিভ রেজাল্ট শো করে, তখন আমরা কনফার্ম হতে পারবো না। যদি ওয়েস্টার্ন ব্লট তাও যদি পজিটিভ রেজাল্ট শো করে, তখন আমরা বলতে পারবো যে দ্যাট পার্টিকুলার পার্সন ইজ সাফারিং ফ্রম এইডস। সো আফটার ELISA আরেকটা কনফার্মেটরি টেস্ট করতে লাগবে, যেটা হচ্ছে কি ওয়েস্টার্ন ব্লট। ইফ বোথ দিস টেস্ট শো পজিটিভ রেজাল্ট, দেন উই ক্যান সে দ্যাট পার্টিকুলার পার্সন ইজ সাফারিং ফ্রম এইডস। যখন দুটোটা টেস্টে পজিটিভ রেজাল্ট শো করবে, তখন আমরা বলতে পারবো যে এই পার্টিকুলার পার্সন এইচআইভি ইনফেকশন, দিস পার্টিকুলার পার্সন ইজ সাফারিং ফ্রম এইচআইভি ইনফেকশন। ঠিক আছে, সো দিস আর দ্য টু মোডস অফ ডায়াগনোসিস, ELISA and western blot। Whenever the two tests will show positive result, we can say that particular person is suffering from AIDS। এখন আমরা একটা জিনিস জানতে লাগবে যে
প্রিভেন্টিভ মেজার্স দ্যাট ইজ আমরা একবার যদি এইডস দ্যাট ইজ আমরা কীরকম আমাদের এইডস থেকে আমরা বাঁচতে পারবো। তো একটা জিনিস জানতে লাগবে যে দিস এইডস ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস ডিজিজ। আমরা জানি every year millions of people all over the world are infected due to this particular disease। আর এই ডিজিজের ক্ষেত্রে কোনো এখন পর্যন্ত কোনো ভ্যাকসিন কোনো মেডিসিন এখনো বাড়ায়নি। সো what will be the preventive how can we what are the control measures? আমরা কন্ট্রোল মেজার বলতে পারবো যে কন্ট্রোল মেজার একটাই হবে কি প্রিভেন্টিভ। আমরা যদি ডিজিজ থেকে যদি আমরা বাঁচতে লাগে তখন আমরা কিছু প্রিভেন্টিভ মেজার্স নিতে লাগবে। আমরা জানি যে অ্যাজ নো মেডিসিন or no vaccine has been discovered, vaccine or no medicine has been invented, আমরা ডিসকভার করবো না, we will say invented, no medicine or no vaccine has been invented till now, so we have to follow preventive measures। আমরা কিছু প্রিভেন্টিভ মেজার্স দেখতে লাগবে। as for example multiple sexual partners should not be encouraged, ঠিক আছে। এরপরে দেখতে লাগবে যে ব্লাড ট্রান্সফিউশন, আমাদের ব্লাড ট্রান্সফিউশনের ক্ষেত্রে ভালো করে দেখতে লাগবে যে HIV ইনফেক্টেড পার্সন থেকে একটা নর্মাল পার্সনের যাতে ব্লাড ট্রান্সফিউশন না হয়। এর কারণে সবসময় কী হয়, ব্লাডটাকে কী করা হয়, টেস্ট করা হয় যাতে এই ব্লাডটা দ্যাট ইজ HIV কন্টামিনেটেড না থাকে, ঠিক আছে। আরেকটা জিনিস আমরা বলতে পারবো যে আমরা যদি সোসাইটিতে যদি আমরা অ্যাওয়ারনেস আমরা ক্রিয়েট করতে পারি, ঠিক আছে। আমরা জানি দেয়ার আর ভেরিয়াস স্টিল মেনি পিপল ডোন্ট নো অ্যাবাউট দিস পার্টিকুলার ডিজিজ। যদি আমরা সোসাইটিতে এই ডিজিজের ক্ষেত্রে যদি অ্যাওয়ারনেস আমরা যদি স্প্রেড করতে পারি তখন কি করতে পারবো, উই ক্যান প্রিভেন্ট দ্য স্প্রেড অফ দিস পার্টিকুলার ডিজিজ, ঠিক আছে। এখন একটা জিনিস জানা দরকার, দ্যাট ইজ December 1 is celebrated as World AIDS Day, ঠিক আছে। December 1 every year December 1 is celebrated as World AIDS Day. It is mainly observed by the United Nations organization. So this December 1 is celebrated as World AIDS Day all over the world to create awareness about this particular disease. এখন ইন্ডিয়াতে একটা স্পেসিফিক গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্পন্সার্ড একটা অর্গানাইজেশন আছে, দ্যাট ইজ NACO, দ্যাট ইজ ন্যাশনাল AIDS Control Organization, ঠিক আছে। তো ন্যাশনাল NACO, National AIDS Control Organization, this organization does what? This organization creates awareness among masses about this particular disease, how we can prevent ourselves from this particular disease. This organization does what? It goes to the village areas, it goes to the various places all over India, and it creates awareness among people about the deadly effect, or we can say about how can we prevent ourselves from this particular disease and how this disease is transmitted। তো এই ডিজিজগুলো কীরকম ট্রান্সমিটেড হয় বা এই ডিজিজ থেকে কীরকম বাঁচতে পারবো, এই যে অর্গানাইজেশন হচ্ছে ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন, এই অর্গানাইজেশনটা পুরো আমাদের সোসাইটিতে কী করে অ্যাওয়ারনেস স্প্রেড করতে সাহায্য করে। সো আমরা as I have told earlier, this particular disease has no medicine, or we can say there's no vaccine or no medicine has been invented till now. So how can we save ourselves? We can save ourselves only if we can follow certain precautionary measures, ঠিক আছে। So this brings to the end of